You're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. We thank God for giving us one more opportunity to come to His house on the Lord's Day to worship Him in spirit and in truth. మరొక దినము దేవుడు మనకి తన యొక్క సన్నిధిలోనికి వచ్చి ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించుటకు దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి తరుణముకై దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. Yeah, we have seen in the past just a couple of months, we have seen thousands or even lakhs of people being killed. గత వారాల్లో మనము ఒకసారి చూసినట్లయితే చాలామంది లక్షల్లో మంది ప్రజలు చనిపోయినటువంటి వారు ఉంటున్నారు. And we know major part of them wouldn't have known Lord Jesus Christ. చాలామంది బహుశా వాళ్ళల్లో యేసుక్రీస్తు వారిని ఎరుగకపోయి ఉండొచ్చు. But God has given us privilege today that we could not only know Him personally but also come to His house to offer our worship to Him. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఎటువంటి ఆధిక్యత ఇచ్చాడంటే ఆయన కేవలం ఎరగటం మటుకు కాదు, కానీ ఆయన సన్నిధిలోనికి వచ్చి ఆయన ఆరాధించే గొప్ప ఆధిక్యత మనకి ఇచ్చాడు. Before we open our mouths to worship individually, shall we read from John chapter 4, very well known portion for us. మనకు నోరు తెరిచి దేవుని ఆరాధించక మునుపు దయచేసి మన గ్రంథంలో తెరిచి యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 24వ వచనం అందరికీ పరిచయమైన మాటను చదువుకుంటాం. John chapter 4 from verse 3 onwards, 3 to 5, shall we read these verses together alternatively? యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 3 నుంచి 5 వరకు, 3 to 6 3 నుంచి 6 వరకు మార్చి చదువుకుంటాం. ఆయనను యేసే బాప్తిస్మం ఇయ్యలేదు గాని ఆయన శిష్యులు ఇచ్చుచుండిరి. ఆయన He left Judea and departed again into Galilee. యాకోబు తన కుమారుడైన యోసేపుకి ఇచ్చిన భూమి దగ్గరనున్న సమరయలోని సుకారను ఒక ఊరికి వచ్చెను. అక్కడ యాకోబు బావి ఉండేది కనుక యేసు ప్రయాణం వలన ఆలస్యం రీతిని ఆ బావి ఎదుకు వచ్చుండెను. అప్పగించుమించు 12 గంటలు ఆయన. Shall I look to the Lord in prayer? ప్రార్థనలో దేవుని వైపు చూస్తాం. Our dear loving Heavenly Father, God of grace, mercy and peace, King of kings, Lord of lords, we thank Thee, praise Thee and worship Thee, because Thou art our Creator, Thou art our Savior, Thou art our Father. Thank you, Lord Jesus, for the way which Thou hast sought and saved us, given us this great gift of salvation. Heavenly Father, by giving Your precious possession, Your only begotten Son, Lord Jesus Christ, Heavenly Father, as a sacrifice on our behalf, who loved us and gave Himself upon the cross of Calvary, Lord, to deliver us from eternal hellfire, to deliver us from eternal damnation, to deliver us from eternal death, Lord, Heavenly Father, so that we could receive this great gift of salvation, to receive this redemption, Lord. As today we are gathered here in Your presence, Lord, thank You, Lord Jesus, for this wonderful time of praise which are given to us. We could worship You and praise You through the songs. Heavenly Father, as we enter into a time of short meditation, Lord Jesus, through Your precious word, Heavenly Father, before we open our mouths to worship Thee, Heavenly Father, we pray that Thou might have mercy upon us, Lord Jesus. Heavenly Father, speak to us through Your precious word. Speak to us with a still small voice. Help us to understand, help us to know more how great the gift of salvation is which You have given to us. Heavenly Father, what a great sacrifice You have done for us on the cross of Calvary. What a great plan and purpose which You have for us, Lord, so that we could understand this great transformation which You have brought in our lives. This is the great gift which You have given to us so that we could open our hearts and to worship You, Lord. Heavenly Father, through our words, through our worship, Lord, Heavenly Father, Your heart might be satisfied and be pleased. Heavenly Father, continue to speak to us, Lord Jesus. Heavenly Father, especially, Lord, I commit myself, foolish person, completely unworthy, to stand in Your presence, stand before Thy people, stand in Thy house. Oh God, hide me behind Your cross. Heavenly Father, help us to see Lord Jesus Christ alone as we sit in Your presence at Your feet, Lord.
Heavenly Father, also commit thy servant, grant him your grace and translation, Lord. Give us, all of us, attentive ears and obedient heart, Lord Jesus. Heavenly Father, help us to feel your divine presence strongly, Lord Jesus. Heavenly Father, help us to see your glory today, Lord. Committing us in loving hands, we ask this prayer and offer this thanks in the most holy and precious name of our dear Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The portion we just read, this entire portion, the entire chapter, we know very well. ఈ యొక్క చదవబడిన వాక్యము మనందరికి పరిచయమే. The portion which we just read, Lord Jesus Christ was traveling from Judea to Galilee. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు యూదయ నుంచి గలిలయకు ఆయన వెళ్తా ఉన్నాడు. And between Judah and Galilee, there is a city called Samaria. ఆ యొక్క యూదయ నుంచి గలిలయ మధ్యలో సమరియా అనే ప్రాంతం ఉంది. So if anybody wants to travel from Judea to Galilee, they have to go through Samaria. కాబట్టి ఎవరైనా యూదయ నుంచి గలిలయకి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు సమరయ గుండా వెళ్ళవలసిందే. But అయితే Jews despise the people of Samaria. అయితే యూదులు ఈ యొక్క సమరయ ప్రజల్ని వారు ఎంత మాత్రము ఇష్టపడరు కాబట్టి they look down on them. వారి మీద ఎంతో హీనంగా చూస్తారు వారిని. That's why they try to avoid Samaria and they try to take a different route to go to Galilee. కాబట్టి వారు గలిలయకి వెళ్ళాలంటే వారు వేరొక మార్గం ఎంచుకొని సుదీర్ఘమైనటువంటి మార్గం గుండా వెళ్తారు. Yeah, even though if it is far, they try to avoid Samaria and go to Galilee through a different route. అది కొద్దిగా దూరం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఆ సమరయ ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి లేదా దాన్ని తప్పించుకొని వేరే మార్గం గుండా దూరంగా అయినా సరే వెళ్తారు. But here we see that Lord Jesus Christ has an eternal purpose because of which he went to Samaria. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నిత్యత్వంలో తనకుండేటువంటి సంకల్పాన్ని బట్టి ఆ సమరయ మార్గము గుండా ఆయన వెళ్తూ వచ్చాడు. He went there to save a soul. ఆయన అక్కడికి వెళ్ళిన కారణం ఏంటంటే ఒక ఆత్మను ఆయన రక్షించుటకే. Yeah. So that's what we see here, that Lord Jesus Christ went to, in verse 4 it says, and he must needs go through Samaria. అక్కడ 4వ వచనం రాయబడుతుంది, ఆయన సమరయ మార్గమున వెళ్ళవలసి వచ్చెను గనుక. Not because of the route, but because of the eternal plan and purpose he had for somebody in Samaria. Lord Jesus Christ must go through Samaria. ఆయన ఏదో అక్కడ మార్గంలో ఉంది కాబట్టి త్వరగా వెళ్ళొచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆయన వెళ్ళలేదు, కానీ ఆయనకు ఒక నిత్యత్వమైనటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారం ఒక ఆమెను రక్షించుటకే ఆమె సంపాదించుకున్నట్టుకే ఆయన వెళ్తూ వచ్చాడు. And Lord Jesus Christ, when he came there, it was afternoon and he was very tired. ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు సమరయకి ఎంతో మధ్యాహ్నం వేళ అయింది, ఎంతో అలసిపోయి ఉన్నాడు. We see in verse 6, and now Jacob's well was there. Jesus therefore being wearied with his journey sat thus on the well, and it was about the 6th hour. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me a drink. 6వ వచనము చూస్తే, అక్కడ యాకోబు బావి ఉండెను గనుక యేసు ప్రయాణం వలన అలసి ఉన్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను. అప్పటికి ఇంచుమించు 12 గంటలాయను. సమరయ స్త్రీ ఒకతే నీళ్లు చేదుకున్నట్టుకు అక్కడికి రాగా యేసు నాకు దాహమును కిమ్మని ఆమెను అడిగెను. Yeah. So Lord Jesus Christ was very tired. Must be very hot that day. He was walking and was very tired, and he was very thirsty. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నడుస్తూ తన ప్రయాణాన్ని ఎండలో కొనసాగించిన కారణం బట్టి ఆయన ఎంతో అలసిపోయినాడు, ఎంతో దాహంతో నిండి ఉంటున్నాడు. But Lord Jesus Christ came there for a purpose. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఉద్దేశం ఒకటి ఉంది ఆయనకి. He came there to quench the thirst of somebody. ఒకరి యొక్క దాహాన్ని తీర్చుటకు ఆయన అక్కడ చేరుకుని ఉన్నాడు. Even though he was wearied and he was thirsty, he was very hot, but he was not thinking about himself, but he came there so that he could quench the thirst of somebody. తనంతట తాను ఎంతో దాహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంతో ఎండలో ప్రయాణంలో అలసిపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన వేరొకరి యొక్క దాహమును గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు, కానీ తన సొంత విషయం గురించి ఆలోచించట్లేదు. Here we know about Samaritan woman, what kind of woman she was. ఇక్కడ మనకు తెలుసు సమరయ స్త్రీ ఆమె ఎటువంటి వ్యక్తో. She came, normally people go in the morning or in the evening to fetch water. సాధారణంగా ఉదయం కానీ సాయంత్రం కానీ స్త్రీలు నీళ్లు చేదుకునేటకి బావి దగ్గరికి వెళ్తారు. But this woman came in the afternoon because she had a bad testimony in the society. ఈ యొక్క స్త్రీ మధ్యాహ్నం వేళ వచ్చి ఆ నీళ్లు చేదుకుంటకు వచ్చింది. కారణం ఏంటంటే తన గురించి ఎంతో ఘోరమైన చెడైనటువంటి సాక్ష్యము ఆ ప్రజలందరూ కలిగి ఉన్న కారణం బట్టే. So if you look at her life, her character, ఆమె యొక్క జీవితాన్ని, ఆమె యొక్క పరిస్థితిని మనం గమనించినట్లయితే, she would have tried everything in this world to satisfy herself. ఆమె యొక్క స్వయాన్ని నెరవేర్చుకున్నటకు, తన యొక్క స్వయం చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకున్నటకు ఏదైనా కూడా అంతా కూడా చేసిందే స్త్రీగా ఉండొచ్చు.
she would have done everything, but she never satisfied her in her life. తను తృప్తిపరచడానికి అన్నీ కూడా చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఆమె తృప్తిపరచబడలేదు. Even though she came to the well to fulfill her physical need of fetching the water, తన యొక్క భౌతికమైనటువంటి దాహాన్ని తీర్చుకున్నట్టుకు ఆ యొక్క బావి దగ్గరికి వచ్చినప్పటికి కూడా, but in her life she was very wearied and she was very thirsty. She had thirsty in her life. అయితే తన యొక్క సొంత జీవితంలో చూసుకున్నట్లయితే ఆమె ఎంతో విసిగిపోయింది, అలసిపోయింది, అయితే ఎంతో దాహంతో, పాపమునకు దాహంతో ఉంటా వచ్చింది. The lust of the flesh, the world, what the world could offer could not quench her thirst, could not satisfy her. ఈ యొక్క శరీర ఆశ, ఈ లోకం ఏదైతే తనకి ఇవ్వగలదో అది ఏ మాత్రం తను తృప్తిపరచలేకుండా వచ్చింది. I will see in Matthew chapter 5. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము. Matthew chapter 5 verse 6. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Can somebody read? Yeah. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడుదురు. Yeah. She was running here and there to quench her thirst, to fulfill herself with the things of this world, but it was in a unrighteous way, because of which she was not able to be not filled. ఆమె అక్కడికి ఇక్కడికి ఎంతో స్వయంగా తను తృప్తిపరచబడడానికి, అనీతిమత్వంలో తను తృప్తిపరచబడడానికి వెళ్తా ఉంది కానీ తను ఏమాత్రము కూడా తృప్తిపరచబడట్లేదు. Yeah. So Lord Jesus Christ came to this place, even though he was tired, he was weary, he was thirsty. He came so that she could receive the fullness of life. She could receive the bread of life. She could receive the waters of living water. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి కారణం, ఆయన ఎంతో అలసిపోయినాడు, ప్రయాణంలో దాహంతో ఉన్నప్పటికి కూడా ఆమెను గురించి ఆమెను పట్టించుకొని ఆమెకు జీవజలం అందించడానికే ఆయన అక్కడికి వచ్చి ఉంటారు. That's why in Matthew chapter 11 verse 28 we all know that verse. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయం 28వ వచనం మనం చూడొచ్చు. అదందరికి పరిచయమైన మాటనే, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. ప్రయాసపడి భారం మోసుకొనుచున్న సమస్త జనులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగజేతును. Yeah. So only at Lord Jesus Christ, only when we come to Lord Jesus Christ, we receive rest. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మట్టుకే మనము సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్రాంతిని, తృప్తిని పొందగలిగారు. Receive the fullness. ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి భాగాన్ని పొందే వరకు ఉంటాం. Even if you look at the children of Israel, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు మనం గమనించినట్లయితే, turn to Isaiah. ఒకసారి యెషయా గ్రంథం మనం చూద్దాం. Isaiah chapter 48 48వ అధ్యాయము verse 21. 21వ వచనం. Isaiah 48:21. యెషయా గ్రంథం 48 21వ వచనం. ఎడారి స్థలములలో ఆయన వారిని నడిపించెను, వారు దప్పికొనలేదు. రాతి కొండలో నుండి వారి కొరకు ఆయన నీళ్లు ఉబుకజేసెను. ఆయన కొండను చీల్చగా నీళ్లు ప్రవాహముగా బయలుదేరెను. Yeah. On that day Lord Jesus Christ came to quench the thirst of the Samaritan woman. ఆ దినము సమరయ స్త్రీ యొక్క దాహాన్ని తీర్చడానికి ఆ ప్రాంతానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చారు. In the wilderness ఆ యొక్క అరణ్యంలో we see the children of Israel also thirsty. ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు ఎంతో దాహంతో ఉంటా వచ్చారు. God broke the rock. దేవుడు ఒక బండను చీల్చాడు వారి కొరకు, so that he could quench their thirst. వారి యొక్క దాహాన్ని తీర్చుటకు ఒక బండను చీల్చాడు. Yeah. Why were they in the wilderness? ఎందుకు వారు ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఉంటా వచ్చారు? Why were they in the wilderness? అరణ్యంలో వారు తిరగవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? Yes. Disobedience. అవిధేయత వలన, Disobedience, disbelief. వారి యొక్క అపనమ్మకత్వం బట్టి, Disobedience against God, దేవుని మీద తిరుగుబాటును బట్టి, because of which they had to sojourn in the wilderness. కాబట్టి ఆ కారణం చేత వారు ఆ అరణ్యంలో తిరుగులాడుతూ వచ్చారు. Because of which they had hunger and thirst. దాన్ని బట్టే వారికి ఆకలి, దాహం ఉంటా ఉంది. If you look at ourselves as well, మన యొక్క పరిస్థితిని కూడా గమనించుకున్నట్లయితే, we are also in this wilderness of this world. ఈ యొక్క లోకమైనటువంటి అరణ్యంలో ఉంటున్నాం. We are also like the Samaritan woman. ఈ యొక్క సమరయ స్త్రీ వలె ఉంటున్నాం. We might try to fulfill ourselves with all the lusts of this world. Whatever the world has to offer, we'll try to fulfill ourselves. ఈ లోకం ఇచ్చేటువంటి ఆశలతో, శరీరాశతో, నేత్రాశతో, వీటన్నిటితో మనం తృప్తిపరచాలని కోరుకుంటూ అక్కడికి ఇక్కడ తిరుగుతూ ఉంటున్నాం. But deep inside us, we are wearied and we are thirsty. అయితే మన యొక్క లోపల చూసుకున్నట్లయితే మనం ఎంతో నిరాశతో, ఎంతో ఆశ, మరి విసిగి చెందిన వారంగా ఉంటున్నాం. But our loving Lord Jesus Christ, అయితే ప్రేమగల ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు, he must go through Samaria. ఆయన సమరయ గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. He must
come to this world, ఆయన ఈ లోకానికి రావాల్సి వచ్చెను. this world which is despised because of the sin. ఈ పాపం చేత ఎంతైనా సరే అది విసర్జించబడినటువంటి ఈ లోకము, We who are wicked people, మనము ఎంతో చెడిపోయినటువంటి దుష్టత్వంలో ఉన్న ప్రజలము, those people who nobody cared for us, we were thirsty and we were wearied. మనము విసిగి చెంది ఉన్నప్పుడు, దాహంతో ఉన్నప్పుడు మనల్ని ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు Lord Jesus Christ came into this world. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే మన కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. He did not quench our thirst. He did not feed us through the word of his mouth. ఆయన యొక్క నోటి మాట చేత తన యొక్క మన యొక్క దాహాన్ని, మనకుండే ఆకలిని ఆయన తీర్చలేదు కానీ, But he offered himself upon the cross of Calvary to be broken. ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో తనను తానే ఆ యొక్క జీవాహారాన్ని, జీవజలాన్ని మనకి ఇస్తూ The వచ్చాడు. way the rock was broken in the wilderness, God the cross of Calvary for you and me, so that your and my thirst would be quenched. ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఏ విధంగా అయితే ఆ యొక్క బండ పగలగొట్టబట్టి వచ్చిందో అదే విధంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా కలువరి శిలువలో నీ కొరకు నా కొరకు ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో వధ చేయబడుతూ వచ్చారు. John chapter 6 యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం verse 35. 35వ వచనము. అందుకే యేసు వారితో ఇట్లా, నేను జీవాహారము నేనే, నా యొద్దకు వచ్చేవాడు ఏ మాత్రమును ఆకలిగొనడు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు ఎప్పుడునూ దప్పికొనడు. Yeah, those who believe in Lord Jesus Christ, those who come to Jesus shall never thirst, shall never hunger. ఆయన యొద్దకు వచ్చి యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఆకలి కొనడు అని రాయబడుతుంది. To quench your thirst and my thirst, నీ దాహాన్ని నా దాహాన్ని తీర్చుటకు Lord Jesus Christ was hanging on the cross, thirsty. ఆ యొక్క కలువరి శిలువలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు దాహంతో వేలాడుతూ వచ్చాడు. So much so that the Creator has to ask, I am thirsty, please give me water. అది ఎంతగా అంటే ఆ యొక్క సృష్టికర్త దేవాది దేవుడే సృష్టించిన ఆ దేవుడు, నేను దాపికొని ఉన్నాను, నాకు దాహంకి ఇవ్వండి అని అంటున్నాడు. We see from John chapter 19, యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం verse 28 and 29. 28-29. అటు తర్వాత సమస్తమును అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను దప్పిగొనుచున్నాను, నేను చిరకతో నిండి ఉన్న యొక్క పాత్ర అక్కడ పెట్టి ఉండెను గనుక వారు ఒక స్పంజీ చిరకతో నింపి హిస్సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందించిరి. The creator of this universe, ఈ లోకాన్ని సృష్టించిన సృష్టికర్త, who created this entire beings in this world, ఈ లోకంలో సర్వాన్ని కూడా సృష్టించినటువంటి ఆ దేవుడు, the sun, moon and the stars, సూర్యుడు, నక్షత్రములు, చంద్రుడు, అన్నిటిని సృష్టించిన ఆ దేవుడు, the God who parted the waters, ఈ యొక్క జలరాశులను విభాగించినటువంటి దేవుడు. on that cross he was hanging there saying, I thirst, and they did not even give him water. అక్కడ ఆ కలువరిలో సిలువలోంచి ఆయన వేసినట్టు కేక్ ఏంటంటే, నాకు దాహమును కిమ్మని అడుగుతూ ఉంటే వచ్చాడు. అయితే And they gave him vinegar. అయితే వాళ్ళు నీళ్లు కూడా ఇవ్వలేదు, కానీ ఆ యొక్క స్పంజీ చెరుకుతో ఆ వెనిగర్ ఇస్తూ వచ్చారు. So to quench your thirst and my thirst, Lord Jesus Christ offered himself on the cross, hanging on the cross, thirsty, so that he could give us the deliverance and he could fill us with his with the living water. కాబట్టి నిన్ను నన్ను విడిపించుటకు, రక్షించుటకు, నిన్ను నన్ను జీవజలంతో నింపుటకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కలువరి శిలువలో వేసిన కేక్ అదే. Yeah. So that's why our Lord Jesus Christ is worthy to be worshipped. అందుకనే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన యొక్క ఆరాధనలకు యోగ్యుడు. మన యొక్క స్థితులకు, మన యొక్క ఆరాధనలన్నిటికీ కూడా ఆయన nobody in this world has sacrificed anything even close to Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సమర్పించిన రీతిగా ఎవరు కూడా ఏ మాత్రం కూడా ఆయనకి దగ్గరకు రాలేదు. nobody has ever done it, nobody has the capacity to do that. ఎవరు కూడా ఆ విధంగా సమర్పించుకోలేదు, ఎవరికి కూడా అలా సమర్పించుకునే సామర్థ్యం కూడా లేదు. as we gather here today, మనకి ప్రేమించినందుకు let us remember how much Lord Jesus Christ loved us. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించారో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. మన యొక్క దాహాన్ని తీసుకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ యొక్క కలువరి శిలువ మీద దాహమును తిమ్మని ఆయన వేలాడుతూ అడుగుతారు. God filled us with the waters of living water. అయితే దేవుడు మనలను నిత్య జీవుడు నీటితో మనల్ని నింపుతాడు. చెప్పండి. రెండవదిగా John chapter 4 verse 9. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 9 వచనం. Those of the wilderness of Samaria unto him, how is it that thou being with you ask to drink of me, which are the woman of Samaria, for the Jews have no dealings with Samaritans. ఆ సమరయ స్త్రీ, యూదుడైన నీవు సమరయుడైన నన్ను దాహమును తిమ్మని ఎలా గడుస్తున్నావని ఆయన చెప్పారు. ఏదైనా యూదులు సమరయులతో సంగతిని చేరి. So I was mentioned before that Jews look down upon Samaritans. కాబట్టి ముందుగా చెప్పిన రీతిగా యూదులు సమరయాలను చూసి ఎంత దీన స్థితిలో వారిని చూస్తూ ఉంటారు.
The reason is because కారణం ఏంటంటే when the captivity happened, ఎప్పుడైతే చెరపట్టుబడి చేశారో, so many heathen people came and dwelt in Samaria, and many people in Samaria were taken captive. చాలా మంది ఆ సమయం నుంచి వచ్చి వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ నివాసం చేసి వచ్చారు. అంత మాత్రమే కాదు, అన్యులు వచ్చి ఎరుషలేములో నివాసం చేసి వచ్చారు in Samaria, and many people from Samaria were taken captive. అంత మాత్రమే సమరయ నుంచి కూడా అనేక మంది వారు చెరపట్టుబడి వచ్చారు. And they married among themselves and they became a mixed race. కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళు వివాహం చేసిన చేత వారు మిశ్రితమైన జనాంగంగా వాళ్ళు అయిపోతారు. It is completely against God. అది సంపూర్ణంగా దేవునికి విరోధంగా ఉంటుంది. So this going by the law of Moses, these people were despised. మోషే ధర్మశాస్త్రానుసారంగా ఈ మనుషులు ఎంతైనా సరే విసర్జించబడిన వారే. But Lord Jesus Christ came to Samaria to meet that woman. అయితే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఆ సమరయ ప్రాంతానికి ఆ స్త్రీని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు. Look at yourself and myself. మన యొక్క జీవితాన్ని నిన్ను చూస్తున్నట్లయితే we don't deserve that God to come to us. ఏదో దేవుడు మన దగ్గరకు రావాలనేటువంటి అర్హత యోగ్యత మనకి ఏది లేదు. And God by his nature holiness, he should not come to us because we are sinful people. ఆయన తన స్వభావాన్ని అనుసరించి, ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధమైనటువంటి దేవుడు, ఆ దేవుడు మన దగ్గరికి పాపమైన మన దగ్గరికి రావడానికి ఏమాత్రం మనకు యోగ్యత లేదు. Psalm chapter 5, 4 and 5. Somebody was listening to Psalm chapter 5, 4 and 5. కీర్తన 5వ అధ్యాయము 5వ కీర్తన 4-5 వచనాలు. నీవు దుష్టత్వమును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు, చెడుతనమునకు నీ యొద్ద చోటు లేదు, డాంబికులు నీ సన్నిధి నిలవలేరు, పాపము చేయు వారందరూ నీకు అసహ్యులు. హబక్కూక్ 1:13 also. హబక్కూక్ 1:13. హబక్కూక్ chapter 1 verse 13. హబక్కూక్ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 13. నీ కనుదృష్టి దుష్టత్వం చూడలేనంత నిష్కలంకమైనది కదా, బాధించు వారు చేయు బాధను నీవు దృష్టింపజాలవు కదా. కపటలను నీవు చూచియు, దుర్మార్గులు తమ కంటే ఎక్కువ నీతిపరులను నాశనము చేయగా నీవు చూచియు ఎందుకు ఊరకున్నావు? We see that God hates the wicked people, and God does not want them to even look at sin or wickedness. కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన పాపం చేయవారిని అసహించుకునేవాడు. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన కనుదృష్టి ఎంత నిష్కల్పమైందంటే దుష్టత్వం చూడలేనంత నిష్కలంకమైన. సో హోలీ అవర్ గాడ్, ఎంతో పరిశుద్ధుడు మనకు. సచ్ ఎ హోలీ గాడ్, అటువంటి పరిశుద్ధుడు. He came to Samaria. ఆయన సమరయ ప్రాంతానికి వచ్చాడు. Such a holy God, అటువంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు came to this wicked world in search of a wicked person like me and you. ఈ దుష్టత్వంతో నిండుకున్న ఈ లోకంలో దుష్టులను నిన్ను వెతకడానికి ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. Look at Garden of Eden also. ఆ యొక్క ఏదైనా తోటలో మనం చూసినట్లయితే God drove out Adam and Eve because of their wickedness, because of their sin. ఆదాము వారి పాపాన్ని బట్టి వారిని ఏదైనా తోట నుండి వెళ్ళగొట్టాడు, తోలివేశాడు. But our Lord Jesus Christ is loving. As the యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ప్రేమించి, He loved us. He chose us before He made the foundation of this world. జగత్తు పునాది వేయబడిన మునుపే ఆయన మనల్ని ప్రేమించి ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకుంటూ వచ్చాడు. He did not show His hands and do a miracle to take away our sin. ఆయన ఏదో చేయి చాపి మనలో ఉన్నటువంటి పాపం తీసేందుకు అద్భుతం చేయలేదు కాదు. What did He do? ఆయన ఏం చేశాడు? From the 2 Corinthians, 2వ కొరింథీయుల పత్రిక chapter 5, 5వ అధ్యాయము 20-21. 20-21. కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకున్నప్పుడు నేను క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవుడితో సమాధాన పడని క్రీస్తు పక్షముగా నేను బతిమాలుకుంటున్నాను. ఎందుకనగా మనం ఆయన యందు దేవుని ఎన్నికగినప్పుడు పాపం ఎరుగని ఆయనను మన కోసము పాపముగా చేశాడు. He became sin for you and for me. నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన పాపముగా చేశాడు. So He did not punish you and me. నిన్ను నన్ను శిక్షించలేదు. He became that sin so that sin could be punished on the cross. ఆ పాపముగానే ఆయన చేపట్టి వచ్చే కారణం ఏంటంటే ఆ పాపము ఆ కల్వరి శిలువ మీద శిక్షించబడే కారణం. He shed His precious holy blood and He washed and cleansed our sinful heart. ఆ యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తాన్ని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నిన్ను నన్ను కార్చాడు. తద్వారా నిన్ను నన్ను ఎంతో పవిత్రపరిచి ఆయన కొరకు దగ్గరగా చేసుకోవడానికి. We who are like the mixed with the people of this world, mixed with the things of this world, God shed His precious blood to cleanse us completely. మనం ఈ లోకంలో అన్ని జనాంగంలో మిశ్రితమైన జనాంగంలో ఉండి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని సంపూర్ణంగా ఆయన రక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరించి ఆయన ప్రత్యేకమైన ప్రజగా చేసుకుంటారు. And He made us His children. ఆయన ప్రజగా ఆయన పిల్లలుగా మనం చేసుకుంటారు. 1 Corinthians, 1 Corinthians రాసిన పత్రిక chapter 1, 1వ అధ్యాయము
వచ్చింది. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అను తన కుమారుని సహవాసమునకు మిమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. We who are untouchable people, మనము అంటరాని వారిని, why? Because of sinfulness. కారణం ఏంటంటే పాపానికి. But God has cleansed us with His precious blood and called us to His fellowship. అయితే దేవుడు తన ప్రశస్తమైన రక్తంతో కడిగి తన సహవాసానికి మనం పిలిచేశాడు. First John chapter 1, మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము verse 3, మూడో వచనం. First John 1:3. తీసుకుని చదవండి. మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయం మూడో వచనం. So God has called us to the fellowship with the Father, with the Son, with the Holy Spirit. కాబట్టి ఇది చూసినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో తండ్రితోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ మనకి సహవాసం కలిగినట్టుగా దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. And also we see a beautiful chapter in the Bible, John chapter 17. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి అధ్యాయం మనం చూడొచ్చు. John chapter 17 verse 21. So we all read this verse together. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 21వ వచనం కలిసి చదువుకుంటాం. 22 కలుస్తున్నాం. మరియు నీవు నన్ను పంపితవని లోకములో తండ్రి నాయన నీవును నేను వారు మనల్ని ఏకమైన వాళ్ళని వారి కొరకు మాత్రమే ప్రార్థిస్తూ వారి వాక్యం వలన నాయన విశ్వాసించి వారందరినీ ఏకమైన వారి కొరకునే ప్రార్థిస్తున్నాను. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ లార్డ్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రార్థన ఎంత అద్భుతంగా ఉంది కదా. సో మచ్ ఆఫ్ లవ్ ఉంది. ఎంతో ప్రేమ ఈ యొక్క ప్రార్థనలో కనబడతా ఉంది. దిస్ లవ్ ఇస్ బియాండ్ కాంప్రహెన్షన్. మనం అర్థం చేసుకోగల మన గ్రహానికి మించినటువంటిది ఈ ప్రేమ. ఈవెన్ అవర్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ విల్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ us as Lord Jesus Christ thinking here. మనకు ఎంతో సమీపంగా ఉండేటువంటి స్నేహితులైతేనే, బంధువులైతేనే వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువంటి విధానంలో ఆలోచించరు. We who God not even look at because we are sinful. Here God, here Lord Jesus Christ saying, be one together as you and me are one. They also should be one with us. కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం పాపంతో నిండి ఉన్న మనల్ని దేవుడు మన వైపు చూడడానికి అవకాశం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు అంటున్నాడు, తండ్రి నీవు నేను ఏకమైన లాగా వారు కూడా మనతో ఏకమై ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాడు. This was possible only because of the sacrifice of Lord Jesus Christ on the cross. ఇది కేవలం ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సమర్పణ, ఆ కల్వరి శిలువలో ఆయన చేసిన బలియర్పణ ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది. Finally, చివరిగా John యోహాను సువార్త chapter 4 4వ అధ్యాయము verse 11 and 12. 11, 12. అప్పుడు ఆ స్త్రీ, అయ్యా ఈ బావి లోతైనది, చేదుకునుటకు నీకేమీ లేదే, ఆ జీవజలము ఎలాగు నీకు దొరుకును? తానును తన కుమారులను పశువులను ఈ బావి నీళ్లు త్రాగి మాకిచ్చిన తన తండ్రి అయిన యాకోబు కంటే నీవు గొప్పవాడవా అని ఆయన అడిగెను. Yeah. Here we see already Lord Jesus Christ trying to speak to her, trying to reach out to her, showing her how he loves her. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇప్పటికే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆమెతో సంభాషిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన ఎంతగా ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాడు చెప్పడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. And he also told that if you were asked of me, I would have given you living water. అప్పటికే ఆయన చెప్పాడు, నువ్వు నీళ్ళు అడిగితే నేను నీకు జీవజలం ఇస్తా, ఎప్పటికీ దప్పికొని నీళ్ళు ఇస్తాను అన్నాడు. But here the Samaritan woman is trying to change the topic and trying to talk something else. At the same time, she is also questioning Lord Jesus Christ. అయితే ఈ సమయంలో మనం చూస్తే ఆ సమరయ స్త్రీ ఆమె సంభాషణ మార్చి వేరే ప్రశ్న వేస్తా ఉంది. And she is trying to question the authority of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అధికారాన్ని ఆమె ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. If you look at our own selves, మన యొక్క సొంత జీవితాన్ని మనం చూస్తే we also have been very rebellious, even though God has been speaking to us many times, multiple times. మనతో దేవుడు అనేక సార్లు అనేక పర్యాయాలు తన యొక్క స్వరాన్ని మనకు వినిపించినప్పటికీ కూడా, Even though God doesn't need to come to us, talk to us, but yet God has been speaking to us multiple times. దేవుడికి మన దగ్గరికి వచ్చి మనతో మాట్లాడాలన్న గతిత్వం ఆయనకి లేదు. అయినప్పటికీ కూడా అనేక సార్లు నిన్ను నన్ను పట్టించుకొని మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటూ వచ్చాడు దేవుడు. But we are rebellious. We never heard God's voice. అయితే మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క మాటను వినకుండా ఆయన తిరుగుబాటు చేసేవారంగానే ఉంటున్నాం. What kind of people were we? ఎటువంటి ప్రజలుగా మనం ఉంటున్నాం? Turn to 1 Timothy chapter 1. మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 13 and 14. Somebody read. 13, 14. ఎవరిని తీసి చదవండి. 1 Timothy chapter 1, 13 and 14. మొదటి తిమోతి 1వ అధ్యాయం 13, 14. పూర్వము దూషకుడును హింసకుడును హానికరుడనైన నన్ను తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వానిగా ఎంచినందుకు నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు
క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను. తెలియక అవిశ్వాసం వలన చేసేదని గనుక కనికరింపబడితిని. మరియు మన ప్రభు యొక్క కృపయు క్రీస్తు యేసునందున్న విశ్వాసమును ప్రేమయు అత్యధికముగా విస్తరించెను. We also see in Acts chapter 5, Acts chapter 7, అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయము verse 51. 51వ వచనము. Yeah. So we are rebellious, we are stiff-necked, we are persecutors, we were blasphemers. కాబట్టి మనం చూసినట్లయితే మనం మెడవంచిన వారము, మన దుష్ట హృదయం కలిగిన వారము, ముష్కరులము, అంత మాత్రమే కాదు మనం లోబడనొల్లని వారముగా ఉంటున్నాం. Who are all this kind of people? ఎవరు ఇటువంటి ప్రజలంతా ఎవరు? They don't let God work in them. దేవుడు తమలో పని చేయనీయకుండా ఆపు చేసేవారే వీళ్ళంతా. Yeah. We were like that. మనం కూడా అటువంటి ప్రజలుగా ఉంటున్నాం. We have stopped, even though God spoke to us, visited us multiple times, we did not let the power of God work in us. దేవుడు అనేక పర్యాలు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా దేవుడు తన యొక్క శక్తిని మనలో పనిచేయనీయకుండా, ఆయన మన స్వరాన్ని మనం వింటున్నా కూడా మనం ఆయనతో మాట్లాడకుండా ఎదురు తిరిగి మనం ఆయనకి అవిధేయత చూపించేవారు ఉంటున్నాం. Why? Because our nature is to sin. ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే మన యొక్క స్వభావమే పాపం చేయడం. We see in Ezekiel chapter 16 that we were nourished by Satan. మనం ఎస్కేల్ గ్రంథం 16వ అధ్యాయంలో చూస్తే సాతాను చేత పోషించబడిన వారంగా ఉంటున్నామని It talks about the umbilical cord not being cut. అక్కడ రాయబడుతుంది ఆ యొక్క నాభి సూత్రం కోయబడలేదు అని రాయబడతా ఉంది. That means we are completely nourished. The entire our nature, our thought process, our thinking, everything is of evil. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన యొక్క ఆలోచనలు, మన తలంపులు, మన తత్వము అంతా కూడా దుష్టత్వంతో కూడినదే, ఇంకా దాంతో సంబంధం పెట్టుకున్న వారమే. Yeah, that's why the power of God did not work in us multiple times, because of we who stopped it. అందుకనే దేవుని యొక్క శక్తి మనలో పనిచేయట్లేదు. కారణం ఏంటంటే దాన్ని ఆపుచేసిన వారం మనమే. But God has opened the eyes of our understanding one day. అయితే మన యొక్క మనోనేత్రములను, మన గ్రాహ్యాన్ని తెరిచినటువంటి వాడు దేవుడు. We are able to see how great the gift of salvation is, how horrible life I was living in. ఆ యొక్క రక్షణ యొక్క విలువ, ఆ బహుమానం ఎంతో గొప్పదో మనం అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చాం. మన యొక్క జీవితం ఎంతో ఘోరమైన పతమైన స్థితిలో ఉన్నదో మనం అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చాం. And what God did? దేవుడు ఏం చేశాడు? 2 Peter chapter 1, 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము verse 4. Shall we all read this verse together? 1వ అధ్యాయం 4వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుంటాం. 2 Peter chapter 1 verse 4. 2 పేతురు 1వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఆ మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములను అత్యధికములైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. 2 Peter 1 verse 4. అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. దురాశను అనుసరించడం వలన లోకమందున భ్రష్టత్వము ఈ వాగ్దానము మూలముగా మీరు తప్పించుకొని దేవ స్వభావం నందు పాలువారగటు వాటిని అనుగ్రహించారు. He made us to be partakers of this divine nature. ఆ దేవ స్వభావం నందు పాలువారునట్లు ఆయన మనల్ని అనుగ్రహిస్తూ వచ్చారు. We who were blasphemers, we who were against God, we who were stiff-necked and stubborn with unbelief, God made us to take part in the nature, in His nature. దూషకులమైన మనల్ని, హానికరమైన మనల్ని, లోబడిన నల్లని ప్రజలుగా మనం ఉన్నప్పుడు అటువంటి స్వభావంగా ఉన్నటువంటి మనల్ని అయితే దేవుని యొక్క స్వభావంలో, దేవుని యొక్క పోలికలో, లేకపోతే ఆ స్వభావంలో మనం పాలువారుగా చేయుటకు ఆయన అనుగ్రహిస్తూ వచ్చాడు. So may the Lord help us that we may be able to examine ourselves or remember what kind of life we were in. We were thirsty, we were wearied. God filled us, quenched our thirst, filled us with this living water. కాబట్టి మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మన యొక్క జీవితం ఎట్లాంటిదో. మన యొక్క జీవితంలో మనం విసిగి చెంది ఉండి మరి దాహంతో నిండి ఉన్నప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నిత్య జీవ జలంతో మనల్ని నింపుతూ వచ్చాడు, మన దాహాన్ని తీరుస్తూ వచ్చాడు. Secondly, though we were sinful, Lord Jesus Christ need not come to us, but yet He came to this world, He became sin so that we could fellowship with Him. రెండవదిగా మనం పాపలము, దేవుడు మన దగ్గరకు వచ్చి సహవాసం చేసేంత యోగ్యత మనకు లేదు, అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చి మనతో ఆయన సహవాసం కలిగి ఉంటున్నాడు. Thirdly, we who have wicked nature, sinful nature, God made us to be partakers of His divine nature. మూడవదిగా పాపంతో, దుష్టత్వంతో ఎంతో హానికరంగా లేకపోతే దోషకరంగా ఉన్న మనల్ని, అటువంటి స్వభావం కలిగిన వారిని దేవుడు తన స్వభావంతో పాలువారగునట్లుగా చేస్తూ వచ్చాడు. So coming back to the portion, John chapter 4, యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే మరలా verse 26, 26వ వచనము. Jesus saith unto her, I that speaketh unto thee, I am He. 26వ వచనము. యేసు నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పెను. So here she gets the revelation of Lord Jesus Christ. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రత్యక్షత ఆమెకు వచ్చింది. And that changes her.
అదే తను మార్చివేస్తా that వచ్చింది, transforms her. తన జీవితాన్ని బదిలీ చేస్తా వచ్చింది. And then comes worship from her mouth. అప్పుడు తన నోట్ల నుంచి వచ్చేది ఏంటంటే ఆరాధనే. Even though in the verse we see that she says, goes to the verse 39, it says, and many of the Samaritans of the city believed for him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. చూడండి 39వ వచనంలో, నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పానని సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊర్లోని సమరయలో అనేకులు ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిరి. It might sound like gospel, ఏదో సువార్త చెప్పడం లాగా మనకు అనిపించవచ్చు ఇక్కడ. but one part, he told me all that ever I did. ఆమె చెప్పింది, నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పాడే అంటుంది. This is her true worship. అదే తన యొక్క నిజమైనటువంటి ఆరాధన. God, though you know everything about me, my inner thoughts, my works, everything, but still you loved me. ప్రభువా, నా యొక్క అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి జీవితం అంతా నీకు తెలుసు, నా యొక్క తలంపులు, నా పాపములు అంతా నీకు తెలుసు, అయినప్పటికీ కూడా నీవు నన్ను ప్రేమించావు. And you also know that after being born again, I might not be faithful to you, but still you loved me. నేను రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా నీకు అనేక సార్లు అనేక పర్యాయములు నీకు అపనమ్మకంగా ఉంటానని నీకు తెలుసు, అయినప్పటికీ కూడా నీవు నన్ను ప్రేమించావు. So when we realize this love of Lord Jesus Christ, then nobody can stop us from opening our mouth to worship him. ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఇటువంటి గొప్ప ప్రేమను మనము అర్థం చేసుకుంటామో, గ్రహిస్తామో, మన యొక్క నోరు తెరిచి ఆరాధించడానికి ఎవరు కూడా ఆపలేరు. May the Lord help us through whatever God has spoken to us, so that we might be able to open our hearts and worship God in spirit and in truth. దేవుని ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించుటకు దేవుడు మన హృదయములను తెరచును గాక. ఈ సమయంలో మనము లేచి నిలబడి పాట సంఖ్య 206, పాత పుస్తకాల్లో 204, స్తుతించు ప్రియుడా సదా యేసుని అనే పాట పాడుకుంటాం. లేచి నిలబడి పాడుకుందాం. ఆ సమయంలో ముందున్నటువంటి ఖాళీ స్థలాలన్నింటినీ పూర్తి చేస్తూ మీరు వరుస క్రమాల్లో కూర్చోవలసిందిగా ప్రభు పేరిట ప్రేమతో మనం చేస్తుంటున్నాం. కాబట్టి నేను తెలుగు భాషలోనే చెప్పగలుగుతాను, ఇంగ్లీష్లో చెప్పలేను. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే తెలిసే వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ముందుకు రావాలి. చెప్పినప్పుడు త్వరగా ముందుకు వచ్చి వరుసలో నిలబడడం అనేది ప్రభువును ఘనపరిచిన వారం అవుతాం. ముందున్న చైర్స్ కూడా దయచేసి మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ముందున్న చైర్స్లో కూడా ఖాళీ చేస్తూ, సాధ్యమైనంత వరకు అంటే మిమ్మల్ని కంపల్సరీ రావాలని కాదు, సాధ్యమైనంత వరకు అంటే మీరు ముందున్న చైర్లో వచ్చి కూర్చోవాలి. దయచేసి ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు జరగండి. సహోదరుల వైపు కూడా ఇక్కడ ముందు ఖాళీ స్థలం లేకుండా ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి. ఆరాధన చేసినప్పుడు అందరికీ చక్కగా వినపడుతుంది. ఇంకా ఖాళీ స్థలాలను కూడా మీరు పూర్తించారు. ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు రండి, బ్రదర్ సైడ్ ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు రండి. స్తుతించు ప్రియుడా సదా యేసుని, ఓ ప్రియుడా సదా యేసుని, ఓ ప్రియుడా సదా యేసుని, ప్రియుడా సదా యేసుని, స్తుతించు ప్రియుడా సదా యేసుని, నరకము నుండి నన్ను రక్షించి, నరకము నుండి
శరీరము మనకు సగును, మహిమ శరీరము మనకు సగును. ఆనంద జలనిధి ఆనందించి, ఆనంద జలనిధి ఆనందించి కొనియాడు సదా యేసుని. ఓ ప్రియుడా సదా యేసుని, ఓ ప్రియుడా సదా యేసుని. స్తుతించు ప్రియుడా సదా యేసుని, స్తుతించు ప్రియుడా సదా యేసుని. ఈ సమయంలో సండే స్కూల్ టీచర్స్ మొట్టమొదటిగా ప్రభువుని ఆరాధిస్తారు. తర్వాత కింద కూర్చున్న వారికి మొట్టమొదటిగా ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి వాక్య వెలుగులో ప్రభువుని ఆరాధించండి. తర్వాత చివరిగా చైర్స్ మీద ఉన్న వారికి అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. ఇలాగున వాక్య వెలుగులో దయచేసి మీరు బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఏంటంటే చాలా క్లుప్తంగా ఉండాలి మన ఆరాధన. చాలాసార్లు వచ్చిపోతా ఉన్నారు కానీ ఆరాధించలేదన్నమాట. అట్లాంటి వాళ్ళకి మొట్టమొదటిగా కొద్దిగా అవకాశం ఇవ్వండి. అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంతవరకు 6 నెలల నుంచి అంటే 9 నెలల నుంచి 3 నెలల నుంచి 6 ఉంటున్నారో ఈ ఫస్ట్ మీకు తీసుకోండి. తర్వాత రెగ్యులర్గా ఆరాధించుకోవాలి. ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా వాక్య వెలుగులో ఆరాధనలో ప్రవేశించాలి. తండ్రి పరిశుద్ధమైన దైవానికి ప్రారంభించిన స్తోత్రంలో సమయంలో ప్రభావ మీరు ఏర్పరచుకున్న మీ ప్రజలతో చేరి ఆరాధించే ఘనతను మీరు నాకు ప్రసాదించినందుకు వందనములు స్తోత్రములు చెల్లిస్తా ఉంటున్నాను. ఎప్పుడైతే ప్రభావ ఎటువంటి ఘనత లేని వాడినైనా తండ్రి పాపపు తండ్రి బంధకాల్లో ప్రభావ పాపము చేత ఏడవబడి దురాశల చేత ఏడవబడి